endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Ikeria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Ikeria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFA University Tripura. Dream big. আপনার ধনসম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 1 মে থেকে 12 মে 2024 বিশেষ অফার প্রত্যেক কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 300 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় প্রতি 10 গ্রাম রূপোর গয়নার কেনাকাটায় 200 টাকা ছাড় তাছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 48টি সোনার কয়েন এবং মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি স্কুটি অথবা 3টি সমমূল্যের হীরের নেকলেস জেতার সুযোগ অফার চলাকালীন সময় বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ দ্বারা হস্তবিচার করুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রবিবার খোলা থাকবে শোরুম রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া সবার সাদর আমন্ত্রণ শর্তাবলী প্রযোজ্য শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাথে রান্না করো লং তরাই দিয়া একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFA University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Ikeria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Ikeria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFA University Tripura. Dream big. Khulum khaja to no Swarnakomal Jewelers ni bakhakte Tripura hasini joto lukurog no ani khaka ham yafaro o Swarna akshenote 21st May ni shimi 11 May jora norgni bage offer chenge rajangnai Swarnakomal ni Udaipur te Agartala showroom o offer tonai Firanza Paithani 300 of date diamond Paithani per gram 100 of tea logeo tonai 100% making charge off Mega lucky drawer te lucky drawer tonai Ranza ni necklace te Ranza ni puisha te bumper offer tonai diamond earring I bloom na tonai ransak ni coin te shokat bora jangnai hiding ken jotono lam show Bye.
স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই লংতরাই লংতরাই। আপনার ধনসম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 1 মে থেকে 12 মে 2024 বিশেষ অফার প্রত্যেক কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 300 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় প্রতি 10 গ্রাম রূপোর গয়নার কেনাকাটায় 200 টাকা ছাড় তাছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 48টি সোনার কয়েন এবং মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি স্কুটি অথবা 3টি সমমূল্যের হীরের নেকলেস জেতার সুযোগ অফার চলাকালীন সময় বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ দ্বারা হস্তবিচার করুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রবিবার খোলা থাকবে শোরুম রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া সবার সাদর আমন্ত্রণ শর্তাবলী প্রযোজ্য। This is Hiali Zomatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Based on the confidential sources, East Agartala police arrested 5 people including brown sugar from Kolestila area of the capital. The arrested are Tanakar Chaudhary, Ajay Pal, Arjun Sarkar, Pitush Sarkar, Abhijit Shaha. Police recovered 14 grams of brown sugar from them along with 25,600 cash in a bag. Agartala Railway Police arrested 3 illegal migrants Bangladeshi women from Agartala Railway Station based on the tip-off. Police arrested them from Agartala Railway Station on Sunday evening. Based on secret information, Telemura Railway Police recovered approximately 15 kg of dry cannabis inside 7 packets from Telemura Railway Station, but the police were not able to arrest anyone in the incident. Based on the confidential sources, West Agartala police recovered 2 trolleys and a bag full of cannabis from the rented house of Amit Devarma on Sunday evening. He is the resident of Jampui Jala. A total of 36 kg of cannabis was recovered from 2 trolleys and bag. The value of the recovered cannabis will be 1.5 lakh in the market. Police of Khwai Baijalbari outpost arrested 5 Bangladeshi citizens based on the tip-off. The arrested are Bablu Das, Litan Das, Pankaj Sarkar, Niklu Sarkar and Rupan Das. Bangladeshi notes and identity card and others were recovered from them. Common people of Champawar, Behlabari, Sukia village set on road blockade of Khwai to Kamalpur on Monday as they did not get money off their land that they gave for the construction of National Highway. Champawar police immediately rushed to the spot as soon as they got the information of the blockade.
bringing to you the news of the day. Based on the confidential sources, East Agartala police arrested 5 people including brown sugar from College Tila area of the capital. The arrested are Tanakar Chaudhary, Ajay Pal, Arjun Sarkar, Pitush Sarkar, Abhijit Shaha. Police recovered 14 grams of brown sugar from them along with 25,600 cash and a bike. The OC of East Agartala police station said that a group was selling brown sugar in the Gandhi school premises of the capital, same as the police received a tip-off on Sunday evening. Police rushed to Gandhi school premises based on the news and arrested 3 persons. From them came to know that 2 more people were selling brown sugar in front of Women's College. Then the police went in front of Women's College and arrested the other 2 and took them to the police station. The arrested are Tanakar Chaudhary, Ajay Pal, Arjun Sarkar, Pitush Sarkar, Abhijit Shaha. সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য। তো অ্যাকচুয়ালি গতকালকে সন্ধ্যার দিকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আছে, আমাদের থানা এলাকা গান্ধী স্কুল চত্বরে একটা গ্রুপ তারা ইলিগালি ব্রাউন সুগার সেল করছে। এই খবরের ভিত্তিতে আমরা এখান থেকে অফিসারের টিম তৈরি করে আমরা ওখানে পাঠাই। ওখানে কলেজ টিলা যাওয়ার যে আমাদের রাস্তাটা এখানে গান্ধী স্কুলের নিচে তান্নাকর চৌধুরী তার নেতৃত্বে এখানে 3 জন লোক ব্রাউন সুগার সাসপেক্টেড ব্রাউন সুগার সেল করছে। এই খবরের ভিত্তিতে আমরা কর্ডন করে এখানে 3 জনকে আমরা ডিটেইন করি এবং তার কাছ থেকে তান্নাকরের কাছ থেকে একটি সাথে পাউচ ব্রাউন সুগারের পাউচ এবং ভায়েলও পাই। তো তাদের 3 জনকে আনার পর আমরা খবর পাই আরও 2 জন লোক ওমেন্স কলেজ এলাকাতে ব্রাউন সুগার সেল করছে, তাদেরও আমরা ওখান থেকে ডিটেইন করে নিয়ে আসি। টোটাল 5 জন লোক এখানে ডিটেইন হয়েছে। তাদের মধ্যে তান্নাকর চৌধুরী, অজয় পাল, অর্জুন সরকার, পিতুষ সরকার, অভিজিৎ সাহা। এই 5 জনের মধ্যে তান্নাকর চৌধুরী মেইনলি পাউস ভায়েল রেখে সে বিক্রি করে পিতুষের নিকট, পিতুষ বাকিদের কাছে বিক্রি করে। এই চেইনভাবেই তারা এখানে প্রত্যেক দিন আমাদের কলেজ টিলা এবং গুলবাজার এলাকাতে কন্ট্রাব্যান্ড ইলিগাল কন্ট্রাব্যান্ড সেল করছে। তো তাদের তল্লাশি করার পর আমরা যে ভায়েল এবং পাউচ যে সাসপেক্টেড ব্রাউন সুগার ওয়েট করার পর দেখতে পাই এতে মোট 14 গ্রাম ব্রাউন সুগার মজুদ আছে। তাদের কাছ থেকে 360টা ভায়েল আমরা সাসপেক্টেড ব্রাউন সুগার সহকারে উদ্ধার করি। মোটরসাইকেল 2টো, একটি স্কুটি, ক্যাশ রুপিস পাই 25,600 টাকা, 5টা মোবাইল ফোন। তো আমরা তাদের কাছে একটা এনডিপিএস কেস নিয়েছি। আজকে তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আমরা কোর্টে পাঠাবো। আমরা দেখব এদের মধ্যে আর কেউ জড়িত আছে কিনা, এটা আমরা দেখব। এই ব্রাউন সুগারের টেন্টেটিভ বাজার মূল্য আমরা ধরতে পারছি যে প্রায় 70,000 টাকার মতো হবে এখানে। এই তান্নাকর চৌধুরী তার এগেনস্টে আমাদের এই থানাতেই মোট 6টা কেস আগে থেকেই চলছে, তার মধ্যে 2টো ডাকাতি আর 4টা কেস আছে এনডিপিএস এর কেস। আজকে আরেকটা কেসে সে অ্যারেস্ট হলো। Police recover 14 grams of brown sugar from them along with 25,600 cash and a bike. Besides, a strict action will be taken against them by taking a case under NDPS Act, said police. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. Agartala Railway Police arrested 3 illegal migrants Bangladeshi women from Agartala Railway Station based on the tip-off. Police arrested them from Agartala Railway Station on Sunday evening.
OC of AGRP Tapas Das said that they received secret information on Sunday morning that some Bangladeshi nationals may go to foreign countries by long-distance train. Based on that news, the railway police sat down on a checking at Agartala railway station. Likewise, 3 women entered the railway station after being targeted by railway police personnel in the afternoon. They were detained as they were suspected. After interrogating the detainees, they claimed to be the citizens of India, but they could not show any identity card as Indian citizens. Finally, they admitted that they are Bangladeshi citizens. They came to the state illegally. Actually, এটা গতকালকে সকালবেলায় আমাদের কাছে একটা খবর ছিল যে কিছু বাংলাদেশি লোক তারা বাইরের স্টেটে যেতে পারে, যে বিভিন্ন আমাদের যে দূরপাল্লা ট্রেন আছে। তো সেই সুবাদে আমরা জিআরপিএফ থানা এবং আরপিএফ থানা মিলে আমরা পুরো আমাদের যে স্টেশনের যে করিডোর আছে আমরা সাদা পোশাকে এবং কিছু ড্রেসে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানে অ্যাম্বুশের মতো থাকি। তো সেই সময় প্রায় বিকাল প্রায় 4টার দিকে আমরা দেখলাম 3 জন মহিলা যারা মানে মেইন গেট হয়ে মতলব পার্সেল অফিস দিয়ে প্ল্যাটফর্ম 1-এর দিকে ঢোকার চেষ্টা করছে। তো তখনই আমাদের সন্দেহ হয় যে তাদের হয়তো তারা বাংলাদেশি ন্যাশনাল বা অন্য কোনো সাসপেক্টেড কিছু থাকতে পারে। তারপর সেই সুবাদে আমরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করি এবং জিজ্ঞাসাবাদে প্রথমত তারা বলেছিল যে তারা ইন্ডিয়ান নাগরিক এবং তারা যে 5টা কুড়িতে যে একটা ট্রেন আছে স্পেশাল ট্রেন ওটাতে করে তারা আহমেদাবাদে যাবে। কিন্তু বললাম যে তাদের আই কার্ড বা ওইসব কিছু দেখাতে, কিন্তু তারা দেখাতে ব্যর্থ হয় এবং তারা স্বীকার করে যে তারা বাংলাদেশি ন্যাশনাল, তারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে এবং অবৈধভাবেই তারা ওই আহমেদাবাদে যেতে চেয়েছিল। এবং তাদেরকে যথারীতি আমরা অ্যারেস্ট করি এবং এই পারপাসে আমরা একটা আমাদের জিআরপি থানাতে একটা মামলা নেই এবং আজকে তাদের মহামান্য আদালতে পাঠানো হবে। কোন জায়গায় মানে ভারতে এসে সেই বিষয়ে জানা গেছে? সেই বিষয়ে তো তারা এখনো ঠিক সঠিকভাবে বলতে পারছে না, বলছে এটা হলো তাদের ভাষা। তো আমরা ওই বিষয়টা বিশেষভাবে আমরা দেখছি যে তারা কোন দিক থেকে আসছে বা এবং ওটার সঙ্গে আরও কে কে যুক্ত আছে আমরা এটা দেখছি। এটা তাদের ভারতে আসার পেছনে কি দালাল যুক্ত সক্রিয় কাজ করছে? তারা তো মানে বলছে যে ওরা নিজেরাই আসছে, কিন্তু এটা তো হতে পারে না, কেউ না কেউ হয়তো তাদের সহযোগিতা করছে বা করছেন। তো আমরা অবশ্যই ওই টার্গেটে আমরা পৌঁছবো আশা করছি। ওদের 3 জনই মহিলা এবং 3 জনই বিবাহিত এবং আনফর্চুনেটলি মানে তাদের স্বামী তাদের সঙ্গে থাকেন, এটা তাদের বাসা। তো একজনের নাম বলছে রোজিনা আক্তার রোজি, আরেকজন হলো পারুল বেগম, আরেকজন হলো সুলতানা বেগম। তো রোজিনা বেগম ওনার বয়স 36 বলেছে, আর পারুল বেগমের 34 আর সুলতানা বেগমের 26 বছর। হ্যাঁ, আজকে মহামান্য আদালতে পাঠানো হবে তাদের। A case has been filed against the accused under specific clauses. The railway police handed over the arrested to the court on Monday. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Based on secret information, Telemura Railway Police recovered approximately 15 kg of dry cannabis inside 7 packets from Telemura Railway Station, but the police were not able to arrest anyone in the incident. Telemura police are continuously keeping an eye on the dealers, and following that, they have been arresting the drug dealers one after one. Likewise, based on secret information, Telemura Railway Police recovered approximately 15 kg of dry cannabis from Telemura Railway Station. An officer of the railway police said that the railway police raided in plain clothes based on specific information. Approximately 14 kg of cannabis was recovered from a bag kept under the railway seat. The recovered cannabis pills were in 7 packets, the market value of which will be approximately 1 lakh rupees. আমরা একটা গোপন সূত্র পাইছিলাম, পাওয়ার পরে আমরা গেছি সিভিল ড্রেসে গেছি, ড্রেস পরে না গেছি। তো সিভিল ড্রেসে গেছি যে জায়গাটা ট্রেনে আমরা কথা আছে যে এই জায়গার মধ্যে মালটা রাখছে। কোন জায়গায় গেছেন আপনারা? আমরা স্টেশনে, তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনে। যখন 3টায় থামলো তখন আমার কাছে যে ইনফরমেশনটা ছিল সেই অনুসারে আমরা গেছি, গিয়ে সেরা এই মালগুলো পাইছি। আমরা কি এর মধ্যে পাইছেন? এটি ব্যাগের ভিতরে আসছিল, ব্যাগের নিচে আসছিল, গাড়ির নিচে আসছিল। তারপর এখান থেকে আমরা মালগুলো রিকভারি করছি। তো লুকটুক তো আমরা পাইছি না, এই মালগুলি আমরা থানাতে নিয়ে এসেছি। কত প্যাকেট? 7 প্যাকেটের মতো। কয় কেজি? এটা তো ব্যাপার হিসেবে আমরা এখনো মাপছি না, আনুমানিক 13-14 কেজি এরকম আনুমানিক। বাজার মূল্য তো 1 লাখ টাকার মতো প্রায়। However, the railway police could not arrest anyone.
Reported by Hiram Moy from Telemura, Chini Khorang. Based on the confidential sources, West Agartala police recovered 2 trolleys and a bag full of cannabis from the rented house of Amit Devarma on Sunday evening. He is the resident of Jampui Jala. A total of 36 kg of cannabis was recovered from 2 trolleys and bag. The value of the recovered cannabis will be 1.5 lakh in the market. As secret information was sent to West Agartala police that huge amount of cannabis was kept hidden in the rented house of Amit Devarma at Krishnanagar area of the capital. It is known that Sumit Devarma is the resident of Krishnanagar area of the capital, and Amit Devarma, resident of Jampui Jala, was living in a rented house in Sumit Devarma's house. The OC of West Agartala police station said that a search operation was conducted at the rented house of Amit Devarma based on secret information. 2 trolleys and a bag full of cannabis were recovered during this search operation. 36 kg of cannabis was recovered from this trolley and bag, the market value of which is about 1.5 lakh rupees. Along with the recovery of cannabis, Amit Devarma was also arrested. গতকাল রাতে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে অমিত দেববর্মার বাড়িতে অমিত দেববর্মার ভাড়া বাড়িতে গাঁজা মজুদ আছে। এই খবরের ভিত্তিতে আমি সহ এসআই সুনীশ চাকমা, ইন্সপেক্টর গোপাল শুক্ল দাস এবং স্টাফ টিএসআর নিয়ে তার বাড়িতে রেড করে টোটাল 2টা ট্রলি এবং একটা বাক্স থেকে 34 কেজি গাঁজা উদ্ধার করি এবং তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি। এই বিষয়ে আমরা একটা স্পেসিফিক এনডিপিএস কেসে একটা মামলা নিয়েছি, যার নাম্বার 65/2024 আন্ডার সেকশন 20 ক্লজ বি, ক্লজ 2, ক্লজ সি, 25-29 অফ এনডিপিএস অ্যাক্ট। আজকে তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আমরা আদালতে প্রেরণ করব। কোথায় থেকে আনছি, কোথায় নিয়ে যাবেন? গাঁজাগুলি অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে এনেছে এগুলো এই ব্যাপারে এখনও ক্লিয়ার কিছু বলিনি। এর ঘরেই মজুদ ছিল বারাবাড়িতে। বাজার মূল্য কত হবে? বাজার মূল্য অনুমানিক 1.5 লাখ টাকার মতো হবে। অমিত দেববর্মার বাড়িটা কোন জায়গায়? অমিত দেববর্মার বাড়ি জম্পুই জলাতে। এখানে কার বাড়িতে বলো? এখানে সুমিত দেববর্মার বাড়িতে, কৃষ্ণনগর প্রগতি রোড সুমিত দেববর্মার বাড়িতে বাড়ি। গাঁজা কত কেজি? 36 কেজি, 36 কেজি। A case has been registered against him under the NDPS Act. On Monday, the police handed over the arrested Amit Devarma to the court after requesting police remand. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Police of Khwai Baijalbari outpost arrested 5 Bangladeshi citizens based on the tip-off. The arrested are Bablu Das, Litan Das, Pankaj Sarkar, Niklu Sarkar and Rupan Das. Bangladeshi notes and identity card and others were recovered from them. It is known that on Sunday, Usi Ripon Uchoy of Baijalbari outpost police learned that 5 Bangladeshi nationals have entered the state illegally through the Ashrambari international border. They hired a car and left for Sonamura. And as usual, under the leadership of Usi Ripon Uchoy of Baijalbari outpost, the police sat down at Belpang area of the Khwai Agartala National Highway, and police detained the car with 5 Bangladeshi nationals. The arrested were first taken to Baijalbari outpost police station. Later, they were taken to Khwai police station. The arrested are Bablu Das, Litan Das, Pankaj Sarkar, Niklu Sarkar and Rupan Das. Their homes are in different areas of Sunamganj and Netrakona districts of Bangladesh. Bangladeshi notes and identity card and others were recovered from them. আমার কাছে একটা গোপন খবর আছিল যে আশ্রামবাড়ি দিক থেকে 5 জন বাংলাদেশি আগরতলা দিক দিয়ে রওনা দিতেছে। এই খবর পাওয়ার লগে সঙ্গে সঙ্গে আমি অনজিটি নাকাতে আছি। নাকাতে গাড়িটারে স্টপ করছি। নাকাটা কোন জায়গা ছিল স্যার? বেলসং নাকা। ওদের নাম কি? ওদের নাম হচ্ছে বাবলু দাস, লিটন দাস,
পঙ্কর সরকার, নিকলু সরকার আর রূপন দাস। বাড়ি কোথায় তাদের? তার বাড়ির খাদিরপুর, খালিজোড়া, মেট্রো করা। এরা এরা এই ধরার পরে ওরা কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ওদের? শান্তির বাজার, মরিপুর। প্রাথমিকভাবে কি বলেছে ওরা, কেন এসেছে ভারতে? তারা এখন কিছু তো বলেনি, এখন ইনভেস্টিগেশন চলছে। তো ওদের কাছ থেকে কোনো কিছু পেয়েছেন? বাংলাদেশি কারেন্সি, ইন্ডিয়ান কারেন্সি। কত? বাংলাদেশি আই কার্ড। কয়জনে আই কার্ড পেয়েছেন? দুইজনে। তো বাংলাদেশি কারেন্সি কত ছিল স্যার? বাংলাদেশি কারেন্সি আছে 360 টাকা। আর ইন্ডিয়ান কারেন্সি? ইন্ডিয়ান কারেন্সি আছে 3645। ওরা কি বাংলাদেশি কারেন্সি 3060 রুপিস। ওরা কি আজকে আসামবাড়ি এসেছিল না আগে এসেছিল? আজকে সকাল 10টার দিকে রওনা দিয়েছি বলে তারা বাংলাদেশ থেকে। বাংলাদেশ সকাল 8টা থেকে রওনা দিয়েছি। আসামবাড়ি বর্ডার দিয়ে আসামবাড়ি বর্ডার দিক দিয়ে। এখন কি আপনারা খোয়াই থানার হাতে হ্যান্ডওভার করেছেন? খোয়াই থানার হ্যান্ডওভার করেছেন। Khwai police handed over the arrested to the court on Monday. Reported by Biplop from Khwai, Chini Khorang. Common people of Champawar, Behlabari, Sukia village set on road blockade of Khwai to Kamalpur on Monday as they did not get money of their land that they gave for the construction of National Highway. Champawar police immediately rushed to the spot as soon as they got the information of the blockade. In the last year 2023, land of common people of Champawar, Behlabari, Sukia village were taken by the government for the construction of highway, promising them to give money. But 1 year has completed, but they still did not get the amount, which is why common people of Champawar, Behlabari, Sukia village set on road blockade of Khwai to Kamalpur on Monday as they did not get money of their land that they gave for the construction of National Highway. With that, both sides of the traffic were stuck in both sides, and the villagers claimed that they will not lift the blockade till their demands are met. Hingga puila bolong hok pruno brok saka tung kas roya kon bolong hok tung mana khaten dai hok sawa tung bolong hok sibe ke se no no tung dang dinai gai pon bolong hok goi pai kha tung hai pon maya ko tai se borok taw ro pai kha jaga wa apru maya ko tabu bu buduk do goi pai be kha hai pon tung taw rang do maya busrok baloka je taw ka bene bo hai bo bisu kai mena bo iko 2023 kai mana de rang khai baksa mangkha baksa maya baksa ka January mangkha 2024 taw betung himan ya kita geno tabuk sabon nasinai tungoro je moha kela ma kasan tabu sing officer ong nasin tunggo video te dm te utawani manager mabro no tuma nasin tung engineer jor jadi bono tin boro final hoi mala phe geno bujor ti kasane mula je phaya sa tong nai lamo no mo bo tin bo am sai tin mo no mala ma kasle mne mo sukian di devi am sai khoi kong road sukia bari under line. Champawar police immediately rushed to the spot as soon as they got the information, but the higher officials did not arrive at the location till the time of the news reporting. Reported by Biplop from Khwai, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ পানি সারে গা সারে পা মা গা
জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Based on the confidential sources, East Agartala police arrested 5 people including brown sugar from Kolestila area of the capital. The arrested are Tanakar Chaudhary, Ajay Pal, Arjun Sarkar, Pitush Sarkar, Abhijit Shaha. Police recovered 14 grams of brown sugar from them along with 25,600 cash in a bag. Agartala Railway Police arrested 3 illegal migrants Bangladeshi women from Agartala Railway Station based on the tip-off. Police arrested them from Agartala Railway Station on Sunday evening. Based on secret information, Telemura Railway Police recovered approximately 15 kg of dry cannabis inside 7 packets from Telemura Railway Station, but the police were not able to arrest anyone in the incident. Based on the confidential sources, West Agartala police recovered 2 trolleys and a bag full of cannabis from the rented house of Amit Devarma on Sunday evening. He is the resident of Jampujala. A total of 36 kg of cannabis was recovered from 2 trolleys and bag. The value of the recovered cannabis will be 1.5 lakh in the market. Police of Khwai Baijalbari outpost arrested 5 Bangladeshi citizens based on the tip-off. The arrested are Bablu Das, Litan Das, Pankaj Sarkar, Niklu Sarkar and Rupan Das. Bangladeshi notes and identity card and others were recovered from them. Common people of Champawar, Behlabari, Sukia village sat on road blockade of Khwai to Kamalpur on Monday as they did not get money off their land that they gave for the construction of National Highway. Champawar police immediately rushed to the spot as soon as they got the information of the blockade. Bringing to you the news of the day. Sadar enforcement team raided 2 shops in Sidi Ashram area of the capital on Monday. It can be seen that cold drinks are being sold at higher prices in this shop. A cake shop was also raided and many irregularities have been detected there.
Pradeep Bhumik said that the report will be submitted to the STM regarding the shops raided on this day. At the same time, he also said that the director of the food department will be informed about this. আমরা আসলে সদর এনফোর্সমেন্ট টিম প্রতিনিয়তই আমরা মার্কেট ভিজিট করি। আজকে আমরা প্রথমে বটতলা বাজার ভিজিট করেছি, সেখানে আলু পেঁয়াজের মূল্য আমরা যাচাই করেছি। পরবর্তীকালে একটা কম্পানির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধি আশ্রম শিব দুর্গা ভ্যারাইটিস আমরা এনকোয়ারি করেছি। এনকোয়ারি করে দেখলাম সেখানে যে ঠান্ডা পানীয় যেটার দাম 99 টাকা সেটা 110 টাকা বিক্রি হচ্ছে। এই ব্যাপারে একটা স্পেসিফিক কমপ্লেইন সিএম পোর্টালের চিফ মিনিস্টার পোর্টালে এটা ছিল, সেটা উপর ভিত্তি করে আজকে আমাদের অভিযানে এসে আমাদের একটা সত্যতা পেয়েছি। তারপরে পাশাপাশি এখানে সেটা কেকস অ্যান্ড বালসের একটা কাউন্টার আছে, সেখানে আমরা দেখলাম সেখানে যে কালার যে মিশ্রণ হয় কেকের মধ্যে, মিশ্রণগুলি সবটি আপনার এক্সপায়ারি আছে, এগুলি ঠিকভাবে হচ্ছে না এবং কেকের দোকানটা সাংঘাতিক অপরিষ্কার এবং কিছু কিছু কেক এখানে আছে অনেকগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেইগুলি কোনো কবে তারা কিনেছে, কোথা থেকে কিনেছে কোনো কিছুই নেই এবং মালিকরা আমরা এখানে খবর করা সত্ত্বেও উনি আসেনি। সেখানে ম্যানেজার আছে, ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আমাদের সাথে ফুড সেফটি আছেন, আমাদের সাথে লিগ্যাল মেট্রোলজি আছেন, ওরা ওনার দপ্তরের নিয়ম মোতাবেক তারা কাজ করছেন। পরবর্তীকালেও এই জারি থাকবে। নমস্কার। তাদের বিরুদ্ধে কী রকম মানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে? আসলে আমরা এনফোর্সমেন্ট টিম যা আমরা ভিজিট করি, মহকুমা শাসকের কাছে আমরা রিপোর্ট দিই, এরপরে যার যার দপ্তরে আইন অনুসারে সেটার ব্যবস্থা হয়। লিগ্যাল মেট্রোলজির যে মাপঝুঁকের যে ব্যাপারটা আছে ওটা তারা দেখে, এক্সপায়ারি যে গুডস সেটা ফুড সেফটি দেখে। আমরাও মহকুমা প্রশাসন কোনো মূল্য যদি অধিক মূল্য নেয় সেটা আমরা দেখি, আমরা ডিটেলস রিপোর্ট আমরা মহকুমা প্রশাসনের কাছে আমরা জমা দিয়ে দেবো এবং তার কপি আমরা খাদ্য দপ্তরের ডিরেক্টর স্যারকে আমরা দিয়ে দেবো। খাদ্য দপ্তর থেকে যদি বিশেষভাবে উদ্যোগ নেওয়া হতো সেই বিষয়গুলি কি তারা করতে পারতো সেরকম জিনিসগুলো? আমরা আসলে প্রতিনিয়তই আমরা ভিজিট করি, আর এক্ষণে বেকারির মধ্যে যে জিনিসগুলি বিশেষ করে খাদ্যের উপরে যে ব্যাপারগুলো এটা ডাইরেক্ট ফুড সেফটির আন্ডারে পড়ে এবং আগে তো ফুড সেফটির কর্মচারীর সংখ্যা কম ছিল, এখন তো অনেকেই আছে। তো আমার মনে হয় তারা যে অভিযানটা আরও বেশি যদি করে হতো তাহলে এই সমস্যাটা কিছুটা লাঘব করা যেত। তো আমার আবেদন থাকবে তারাও যাতে আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত আসে, মার্কেটগুলো যাচাই করে, তাতে আসলে সমাজেরই লাভ। Officials of the Food Department, Weight and Quantity Department as well as the officers of the Sadar Sub-Divisional Administration also participated in this team. Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. People recovered a man covered with blood at Telimra railway station. The man is identified as Raju Barman from Khowai area. This incident is reported from Telimra railway station on Monday. As soon as the news of the recovery of a man covered with blood was sent, fire service personnel immediately rushed to the spot to rescue the man. But nothing is clearly known about the incident. Did he fall off from the train or is he hit by a train? No one, including the fire service personnel, has any idea. He was immediately taken to the nearby hospital by fire service personnel. আমরা একটা কল পাইছি দিল্লি আমরা রেল স্টেশন কেন থেকে একটা লোক রেল থেকে পড়ে গেছে না উঠতে গিয়ে পড়ছে জানি না, দুইটার মধ্যে একটা হইব, পড়ে একজন লোক ওষুধ ব্যথা হয়েছে, তাদেরকে আমরা রেস্কিউ করে নিয়ে দিল্লি আমরা হসপিটালে। নাম জানা গেছে? নাম হয়েছে রাজু বর্মন, 44 বছর। ওনার বাড়িটা বাড়ি কোন দিকে যাইতে আসছিল? এটা আমরা রেলটা কোন দিকে যাইতে আসছে? রেলটা তো ওখানে আগরতলা থেকে শিলচরের উদ্দেশ্যে। Meanwhile, locals demanded that the investigation should be done to find out how does this incident occurred. Reported by Hiran Moy from Telemura, Chinikhorang. Locals of Betaga signboard area blocked Sabrom Agartala National Highway in Arkeganj area on Monday, demanding electricity and drinking water. Santir Bazar police immediately raced to the spot as soon as the information was sent to them. It is known that there has been no electricity for 2 days in Arkeganj area at the Centro Betaga signboard under Santir Bazar subdivision. Due to the lack of electricity in the area in the scorching heat, young children and the elderly are falling ill.
Besides, the pump cannot be run due to lack of electricity. As a result, drinking water problem has arisen in the area. As a result, locals of Betaga signboard area blocked Sabrum Agartala National Highway in Arkegans area on Monday, demanding electricity and drinking water. As a result of the blockade on the National Highway in Betaga signboard area, many vehicles were stuck on both sides of the road. Residents demanded that electricity service should be normalized along with provision of drinking water in the area. জলের লাগে অনেক সমস্যা হয়েছিল, অনেক কিছু জানানো হয়েছে, অফিস আদালত সবারই জানানো হয়েছে, জলের কোনো ব্যবস্থা হয়েছে না, জলের লাগে বহুত কিছু করা হয়েছে আমরা, তারপর আমরা জল পাওয়া গেছে ঠিক মতন। এখন আজকে 2 দিন ধরে কারেন্ট তার ছিঁড়ে গেছে, কারেন্ট ঠিক করতে কেউ আয় না। এই বিষয় নিয়ে আপনারা কারোর জানাইছেন না? কারেন্ট অফিসের লোক আইতেছে, কালকে সন্ধ্যার সময় তারা আইয়া গেছে, তারা ভাবতো না। শান্তিবাজারের লোক গেছে গা, বাই করার লোক আইছে সকালবেলা, তারাও আইয়া ঘুরে গেছে গা, তারাও ঠিক করছে না। তাহলে আমরা ঘরে ঘরে বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যেতেছে এই গরমে। তো এখন আপনারা কি চাইতেছেন? আমরা জল চাইতেছি, কারেন্ট চাইতেছি। বললাম না জলের লাগা, কারেন্টের লাগা। এটা কোন জায়গা এটা? আরকেগঞ্জ। Santibazar police rushed to the spot after receiving information about the incident. After talking to the locals, the police spoke to the officials of the electricity department and the drinking water and sanitation department. In the end, with the assurance of the police, the residents cleared the road. Bureau Report, Chinikhorang. State SFI, TSU, DYFI and TYF organized a press conference on Monday in view of the VET results of secondary and higher secondary of CBSE board in all the Vidya Jyoti schools. SFI, TSU, DYFI and TYF organizations said that on the coming 21st May to 24th May, they will raise their voice and also submit a deputation on account of breaking the law of state education and health. আপনারা জানেন ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যের শিক্ষার যে কি অবস্থা, বেহাল অবস্থা পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী করে গেছেন এবং বর্তমানেও কি বেহাল অবস্থা আপনারা সবাই জানেন। 2021 সালের 9 ডিসেম্বর বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প নামে আমাদের ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে 500 কোটি টাকার একটা বাজেট নাকি পেশ করা হয়েছিল, যেটা নাকি বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর উন্নতির খাতে ব্যয় করা হবে বলে একটা ত্রিপুরা রাজ্যের পুরো অ্যাডভার্টাইজমেন্টের পদ্ধতিতে ডাকঘর দিয়ে ইনোগ্রেশন করা হয়েছিল। তখন নতুন নতুন সেটা হয়তোবা রাজ্যের মানুষ ভালো কিছু হবে, আমরাও ভেবেছিলাম হয়তোবা ভালো কিছু হবে। তার সত্ত্বেও এই যে 500 কোটি টাকা যে বাজেট শিক্ষার খাতে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের যে মিশন 100টা স্কুল নেওয়া হয়েছিল, এত 500 কোটি টাকার বাজেট দেওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখতে পেয়েছি স্কুলগুলোতে ডেভেলপমেন্ট ফিসের নামে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 1000, কোনো কোনো স্কুলে 1500 টাকা নেওয়া হয়েছে। আর স্কুলের পোশাক, বই বাবদ ওইটা প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাত্রছাত্রীদের তার জন্য যে অর্থ সেটা ছাত্রছাত্রীদেরকেই বহন করতে হয়েছিল, যেটা পুরোপুরিভাবে আমাদের যে মূল দাবি সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য কাজ এবং আমাদের সংবিধানের যে অধিকার, শিক্ষার অধিকার সবার জন্য ফ্রি অফ এডুকেশনের যে ডিমান্ড আমরা এসএফআই টিএসইউ প্রথম থেকে করে আসছিলাম, এটার বিরুদ্ধে গিয়ে এই সরকারের এই সিদ্ধান্ত। তো প্রথম থেকে আমরা বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের বিরোধী করে আসছিলাম এবং কেন করে আসছিলাম, আজকে রেজাল্ট দেওয়ার পর আমরা আমাদের রাজ্যের বাসীও হয়তোবা এসএফআই টিএসইউ কেন এর বিরোধিতা করেছিল তার আজকে হয়তোবা তারাও বুঝতে পেরেছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক ক্যাটাগরির স্কুলগুলো তো যে স্কুলগুলো বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অলরেডি ইনস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে ডেভেলপমেন্টের দিক দিয়ে সব দিক দিয়ে উন্নতি করা হয়েছে, সে উন্নত স্কুলগুলোকেই সে 500 কোটি টাকা বাজেটের নাম দিয়ে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় নেওয়া হয়েছে। আমি যদি এক্সাম্পল বলি, আগরতলা শহরের শিশু বিহার বলুন, উমাকান্ত বলুন, তুলসীবতী বলুন, এডিসির এরিয়া খুম্বই একাডেমি বলুন, এরকম টপ স্কুলগুলোকে, যে স্কুলগুলোকে বিগত সরকারের আমলে অলরেডি ডেভেলপমেন্ট ছিল, এই স্কুলগুলোকেই আজকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার রেজাল্টের ফলে আজকে এটা আমরা দেখতে পেয়েছি। তো আমাদের এটাই দাবি থাকবে, যেভাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে হয়রানি এই বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মাধ্যমে করা হয়েছে, অতি সত্ত্বের দপ্তর থেকে সুনির্দিষ্ট যাতে একটা বক্তব্য পেশ করা হোক। আমরা ওইখানে গিয়েছিলাম দপ্তর ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে, কিন্তু এখন অবধি তাদের তরফ থেকে আমরা কোনো ধরনের একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে বা অফিসিয়াল কোনো স্টেটমেন্ট এখন অবধি পাইনি। সেটা আমাদের
রাজ্যের জন্য এবং আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। তো এটাই আমি রাখবো। আরেকটা বিষয় আমি এটা বলবো যে আপনারা জানেন বিদ্যাজ্যোতি কমিটির চেয়ারম্যান থাকেন ডিস্ট্রিক্টের ডিএম। আমরা শুনতে পেয়েছি এই রেজাল্ট খারাপ হওয়ার পরে নাকি ওয়েস্টের ডিএম বিভিন্ন স্কুলের প্রিন্সিপালগুলোকে অনেক রকম অভিভাবকদের দ্বারা পিটিয়ে দেওয়া, হুমকি, কেন এরকম স্কুল রেজাল্ট খারাপ হয়েছে, অনেক কিছু কথা ওনারা বলছেন। যদি এরকম হয়ে থাকে আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে এটার আমরা তীব্র নিন্দা এবং বিরোধিতা জানাই। প্রথমে আমি একটা জিনিস বলতে চাই কি, বর্তমান যে সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ এবং সুশাসনের কথা বলে, এবং কিছুদিন আগে সরকারের যে দল বিজেপি দল রাস্তায় বেরিয়েছে। গত পরশু দিন আমরা দেখেছি রাস্তায় বেরিয়ে বলছে কি বিরোধী বামপন্থীরা ওদের অপপ্রচার করছে। তো যা জিনিস ঘটছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে তার কিছুটা আমি তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করছি, তার পাশাপাশি কর্মসংস্থান এবং কিছু ব্যাপারে এখানে বলব। প্রথমত আমাদের ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং টিওয়াইএফের ট্রাইবেল ইউথ ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা কমরেড রাধাচরণ দেববর্মার নেতৃত্বে ছামনু ব্লকে যান, গিয়ে দেখেন এখানে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত দুইটা পরিবারের সাথে দেখা করে। প্রথমত একজন মহিলা মারা গেছেন যিনি মধ্যবয়স্ক, তারপর পরই পাশেরই গ্রামে 2 কিলো গ্রাম এরিয়ার নাম 16 বছরের এক যুবক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এবং সেই মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষিত করা হচ্ছে কি পুরোপুরি সরকারের নিষ্ক্রিয়তা, গাফিলতির কারণে ওই এরিয়াতে সারা যে বসতি আছে এখানে ম্যালেরিয়ার ব্যাপক আক্রমণ। ওইখানে ওষুধের যে মাত্রা এবং সরকারি ডাক্তারের পরিষেবা যা প্রদান করা দরকার একটুকু বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে কিছুই করা হচ্ছে না। আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যের ওই পাশের যে 2 কিলো গ্রামের পরেই 3 কিলো এরিয়া একটা শুরু হয়। ওই এরিয়াতে কর্ণ বাসু ত্রিপুরা 26 বছর বয়সী এক পরিযায়ী শ্রমিক ব্যাঙ্গালোরে মানে বিদ্যুতের আঘাতে প্রাণ হারায়, এবং সরকারের এই খবর পাওয়ার পরও কোনো হেলদোল নেই, কোনো অবস্থান ওরা নিতে পারেনি সরকারিগতভাবে। আমরা দেখেছি রাজ্যের বহু পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে গিয়ে কাজ করতে যায় এবং কপিল মন্দিরে ফিরে আসে, সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যটুকু করে না। তিপ্রামথা দল, যে দলটি তিপ্রাসাদের কথা বলে সবসময়, তিপ্রাসাদের উন্নতির কথা বলে, যখন তিপ্রাসাদ আক্রান্ত হয় তাদের পক্ষে দাঁড়াতে আমরা দেখি না। বর্তমান পরিস্থিতিতে তিপ্রামথা সরকারে আছে এবং এই যে ঘটনাগুলি ঘটছে এই ঘটনাগুলি নিয়ে একটাও আলাপ করছে না সরকারের কাছে, এইগুলি নিয়ে কোনো আলাপ করছে না। তার পাশাপাশি আমরা দেখেছি এই যে দীপরাজ দেববর্মার ফ্যামিলি কাছে আমরা গেছিলাম, বহিরাজ্যে সরকারি গাফিলতির কারণে গিয়ে আক্রান্ত হয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেছে, তার পরিবারের প্রতিও সরকারের কোনো দায়বদ্ধতা নেই আমরা লক্ষ্য করছি, এবং সরকার নিষ্ক্রিয়। এই যে অবস্থাগুলি চলছে বেকার যুবকদের সাথে, এই অবস্থাগুলির আজ ত্রিপুরার সুশাসনের পুরা একদম ছবি মানুষের কাছে আমরা তুলে ধরলাম। টিওয়াইএফগতভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট 7.6% আনএমপ্লয়মেন্ট রেট, এবং ত্রিপুরা রাজ্যে নর্থ ইস্টের ভিতরে 1 নম্বর ত্রিপুরা রাজ্য আনএমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান অবস্থাগতভাবে আমরা দেখেছি প্রায় 30,000 শূন্যপদ খালি আছে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে, পুলিশ দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, ইলেকট্রিসিটি, হেলথ, স্বাস্থ্যর ভিতরে ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, এইগুলি সব দপ্তরে শূন্যপদ খালি আছে। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে এই বেকারদেরকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া বা জুগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না। আমরা দেখেছি কি জেআরবিটির যে পরীক্ষা হয়েছে,
পরীক্ষার্থীরা রেজাল্টের জন্য হাই হাই করে ঘুরছে এবং সেই রেজাল্টের কোনো সরকারের পক্ষ থেকে কোনো রেজাল্ট ঘোষণা করছে না। তাই আমরা আজকের এই প্রেস কনফারেন্স থেকে দাবি জানাচ্ছি, সরকার যে কর্তৃপক্ষরা আছে ওরা যেমন অবিলম্বেই এই জেআরবিটির যে গ্রুপ ডি যে পরীক্ষা নিয়েছিল ওই পরীক্ষার অবিলম্বেই যেমন রেজাল্ট ঘোষণা করে। তার পাশাপাশি আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যের যে দল যার নাম তীব্রা মথা, ওর উত্থান হয়েছিল মাধববাড়ির সিএএ আন্দোলন করতে গিয়ে। সারা দেশে সিএএ এর সার্কুলার জারি করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, কি দেশের প্রান্তে প্রান্তে রাজ্যে রাজ্যে যেমন সিএএ চালু করে। যেই মথা তার উৎপত্তি হয়েছে সিএএ বিরোধিতা করে, দেখা যাচ্ছে এই মথার সুপ্রিমো এবং তার দলের নেতৃত্বরা এই সিএএ নিয়ে আমাদের রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষকে স্পষ্টীকরণ দিচ্ছে না। আমরা টিওয়াইএফ এবং অন্যান্য বামপন্থী সংগঠন এই সিএএ এর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করে এসেছি এবং সিএএ এর বিরুদ্ধে আমরা এখনো দাঁড়িয়ে আছি। মথার নেতৃত্বরা জানা ওদের ব্যক্তিগত বা ওদের দলগত কি অবস্থান এই সিএএ সম্বন্ধে, আপনাদের মারফতে আমরা এই জানাতে যাচ্ছি। Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chinikhorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। এতক্ষণে সময় হলো, তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই, আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে।
শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই। অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। 3রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে, আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। তুমি অপরূপ সুন্দর, তুমি স্নিগ্ধ প্রকৃতি, তুমি অকৃত্রিম গুণী, তুমি রোদ ঝলমলে হাসি, জ্যোৎস্না আলোর রশ্মি, তুমি তুমি সাক্ষী স্বয়ং অগ্নির। তোমার পরশে সাজবে রমণী, প্রেয়সীকে সাজাবে তুমি। তুমি মা কুঞ্জশ্রী, দক্ষ কারিগরি ও আধুনিকতার নতুন ঠিকানা। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 7% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।